내게로 오라 내게 오라 수고하고 무거운 짐진 자들아 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 멍에를 메고 내게 배우라 쉼을 얻으리 내게로 오라 내게 오라 날마다 우리 짐을 지시네 Hello everyone, welcome to MFGC Youth Model Service. I hope everyone's still safe and sound, and I hope everyone enjoy the happiness within God even during this devastating situation. And I hope loneliness doesn't consume soul. I hope every time whenever you feel lonely, remember God is always watching you, and God knows the needs you have, what you need. So let's praise. Who am I that? Who am I that the highest would welcome? I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed. His grace rose. While I was a slave to sin, Jesus died for. Yes, He died. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I'm chosen, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am.
There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Amen. You are what at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a powerful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you, death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
넘치시는 하나님 아버지 감사합니다. 코로나로 인한 럭다운임에도 불구하고 이렇게 온라인으로라도 모임을 하고 예배할 수 있음에 감사드립니다. 비록 모두 한자리에 모여 예배할 수는 없지만 예배의 자리 한 곳마다 주님이 함께 하심을 믿습니다. 저희 청년부 한 사람 한 사람마다 주님께서 언제나 동행해 주시기를, 건강한 모습으로 곧 만날 수 있기를, 또한 힘든 시기로 인한 상한 마음도 주님께서 어루만져 주시기를 기도드립니다. 항상 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 여러분 안녕하세요. 자, 광고 말씀드리겠습니다. 청년부 온라인 예배는 항상 1시에 줌으로 예배드려요. 예배 후에 청년부 단톡에 아이디랑 비밀번호 올려드립니다. 그곳으로 들어오시면 되고요. 참석하지 못한 청년분들은 주위에서 연락도 해보시고 이제 사랑과 관심으로 좀 챙겨주시길 바랍니다. 자, 저도 가끔 빠지긴 하지만 이제 그러면 안 되겠죠? 제가 반성하고 있고요. 자, 오늘 예배 후 셀 모임은 형제 셀은 양은모 형제가, 또 자매 셀은 이유경 자매님이 좀 인도해 주셨으면 감사하겠고요. 헌금은 주일 청년부 단톡에 올려주는 주보에 적혀 있는 그 교회 계좌로 이제 보내주시면 됩니다. 그리고 럭다운으로 이제 컨디션이 약간 변경돼서 10km 안에서는 최소 한 명은 야외에서 만날 수 있어요. 저희 서로 가까운 청년분들은 함께 만나 가벼운 운동하면서 담소도 나누고 그런 소통의 시간 가졌으면 좋겠어요. 자, 제가 지금 나눔을 해야 되는데 제가 딱히 나눌 게 없어서 엄청 고민을 했었어요. 근데 이제 제가 요즘에 일도 안 하고 이제 별로 주위에 해프닝이 없어서 그냥 좀 이렇게 시기도 시기인 만큼 조금 힘든 마음이 조금 있어가지고 이제 기도를 좀 많이 했었는데, 이제 뭐 딱히 이제 응답을 딱히 받은 건 없지만 그래도 이제 신앙적으로 조금 힘듦도 좀 있었어가지고 이제 기도하는 시간을 조금 늘리고 있었어요. 근데 지금 이런 시기도 이제 하나님께서 주신 시간이라고 생각을 하면서 이제 힘들어도 그렇게 이제 주님의 응답을 계속 이제 기다리고 있습니다. 주님, 또 여러분들도 이제 힘들고 다 그런 시기이니까 이제 다들 이제 서로 기도해 주시면서 이렇게 이제 그런 시간 가졌으면 좋겠어요. 네, 서로 기도하는 그런 시간 가졌으면 좋겠습니다. 감사합니다. 우리 서로자매 오랜만에 만나서 너무너무 반가워요. 예. 우리 이 온라인의 상황이 맞춰지면 우리 이제 이렇게 만나볼 텐데, 만나면 너무 반가울 것 같아요. 다들 막 그 어젠가요? 지난주에 우리 하영 형제가 나눴던 것처럼 머리가 엄청 많이 자랐을 것 같고, 미용실도 닫혀 있고 뭐 하니까 오늘 우리 좀 같이 나눌 말씀 같이 한번 좀 먼저 보기 원합니다. 우리 요한복음 20장 23절 말씀입니다. 요한복음 20장 23절 한 절 말씀입니다. 각자의 자리에서 앱을 켜서 또 성경책을 펴서 이렇게 찾았으면 좋겠어요. 한 절이니까 우리 한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 요한복음 20장 23절입니다. 시작. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 아멘. 네. 벌써 9월도 3분의 2가 갔습니다. 이제 3분의 1 남았고 8월부터 시작된 이 6번째인가요? 이 럭다운이 멜번에서 시작된 것이 멈출 기세를 보이지 않고 계속 가고 있는데, 여러분들 각자의 자리에서 우리 서로자매 이야기한 것처럼 기도의 끈을 놓지 않았으면 좋겠어요.
어떤 상황에서든지 기도하시고 기도하는 가운데서 하나님 분명히 평안을 주실 겁니다. 아멘. 네. 오늘 우리 같이 읽었던 우리 요한복음 20장 23절 말씀을 보면서 오늘 제목을 한번 이렇게 정해 봤어요. 누구를 위한 용서인가? 네. 이 말씀은 예수님께서 이 요한복음 20장의 말씀은 예수님께서 이 십자가에 죽으시고 또 부활하신 후에 이 제자들에게 나타나십니다. 그리고 나타나셔서 이 처음으로 제자들에게 하신 말씀이에요. 왜 주님께서는 이 부활하신 후에 이 제자들에게 처음으로 이 말씀을 하셨을까? 그 답은 바로 이 전이었던 21절, 22절에서 찾을 수 있습니다. 21절에 보시면 예수께서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 이제 주님께서는 곧 승천하실 텐데 이 자신을 증거할, 예수 그리스도를 증거할 이 제자들을 이 세상을 향해, 열방을 향해 이제 보내셔야 할 때인 것입니다. 그래서 그들을 향해서 숨을 내쉬며 성령을 받으라고 말씀하셨습니다. 이 자신들의 힘으로는 할 수 없다는 겁니다. 이 성령을 의지하여 이 땅을 향하여 복음을 증거하라고 말씀하시는 것입니다. 주님께서 이 숨을 내쉬며 이르셨다는 것은 정말 중요한 말씀을 하신다는 거예요. 여기 정말 슬프네. 우리 서로자매 거기 있는데 서로자매한테 내가 하고 하는 얘기는 중요한 얘기예요. 자, 지금부터 내가 하는 얘기는 중요한 얘기야. 이렇게 하고서 성령을 받으라고 말씀하셨습니다. 그리고 나서 하신 말씀이 바로 오늘 말씀인 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 인 것입니다. 이 대부분의 이 스포츠 경기에서 이 심판이 있죠. 심판에게 주어진 카드가 있습니다. 무슨 카드죠? 옐로우 카드와 레드 카드가 있어요. 심판이 이 옐로우 카드를 꺼내면 경고를 주는 것입니다. 2번이면 퇴장입니다. 또 레드 카드를 꺼내면 즉시 퇴장입니다. 오늘 이 말씀은 이 제자들에게 주신 다른 사람의 죄를 없애는 이 용서의 카드인 것입니다. 그런데 여러분, 이 용서의 카드가 우리 모두에게, 저와 여러분 모두에게 있다는 사실을 알고 계십니까? 오늘 이 카드의 사용법을 한번 같이 나눠봅시다. 이 카드를 잘 사용하면 우리 이 땅 가운데에서 진짜 최고의 행복을 누리며 살 수 있음을 믿습니다. 이 많은 사람들이 이 자기 스스로와 사이가 좋지 않은 채 살아갑니다. 이런 사람은 자기 자신이 못마땅합니다. 자신에게 불만이 많습니다. 또 자신이 싫기까지 합니다. 외모도, 성격도, 기질도 다 싫어요. 심지어 자신을 미워하고 증오하기까지 합니다. 자기 자신과 이런 관계에, 이 관계 가운데 있으면 그 안에서 분노가 생깁니다. 우울과 무기력이 그 안에 자리 잡게 됩니다. 그 사람은 슬픈 사람이 됩니다. 자꾸 이 자기 연민에 빠지게 됩니다. 세상에서 가장 불쌍한 사람이 자기 자신이라고 생각하게 됩니다. 그의 친구는 원망과 불평뿐이고 그의 비선은 분노입니다. 안타까운 사실은 이 자기 자신과의 관계가 좋지 않은 사람은 이 다른 사람과도 대부분 좋은 관계를 맺지 못한다는 사실입니다. 이 사람이 자기 자신과 이런 관계를 맺게 된 데는, 자기 스스로와 이런 관계를 맺게 된 데는 다 이유가 있고 사정이 있습니다. 또 사건이 있습니다. 그건 바로 이 대부분 다른 사람과의 관계에서 받은 상처 때문이라는 겁니다.
이 누군가 자신을 향해서 했던 말이 가슴 깊이 박혀 있기 때문일 수 있습니다. 또 어떤 사람이 자신에게 했던 그런 행동들이 큰 상처가 돼서 남아 있을 수도 있습니다. 이것이 어린 시절 받은 상처일 수도 있고, 또 청소년기에 받은 상처일 수도 있고, 어쩌면 이 근래 받은 상처일 수도 있습니다. 이 다른 사람과의 관계에서 이 받은 상처들이 자신 안에서 이 안타깝게도 자신과 자기 자신의 관계를 망가뜨리는 것입니다. 이 상처는 그 사람 안에 잠재되어 있기도 하지만, 이 다른 사람에 대해서, 어떤 사람들은 다른 사람에 대해서 증오하는 이 표현으로 나타나기도 합니다. 자신에게 상처를 준 그 사람을 향한 미움과 분노가 이 엉뚱하게 다른 사람에게 그대로 나타날 수도 있습니다. 이 자신에게 상처를 준 사람이 아버지인 경우, 그는 까닭없이 이 권위자를 보면 도전하게 됩니다. 대들고 싶어지죠. 권위에 순복하는 것이 어쩌면 이 사람에게 가장 어려운 것이 될 수도 있습니다. 심지어는 이 자신에게 상처를 준 사람이 이 키가 컸다면 키 큰 사람만 봐도 화가 날 수 있습니다. 목소리가 닮았다는 이유만으로도 그를 싫어하고 미워하는 경우가 있다는 겁니다. 상처가 있는 사람, 안타깝습니다. 또 안쓰럽고, 이해해줘야 합니다. 기도해줘야 합니다. 얼마나 고통스럽겠습니까? 그러나 이 자신의 상처를 이 방어의 도구로 삼는 어리석음은 피해야 합니다. 조금만 상황이 어려워지면 이 상처를 꺼내 들어서는 안 됩니다. 이 상처를 무기 삼아서는 안 된다는 겁니다. 그 상처를 바라보면서 자기 연민에 빠져서도 안 됩니다. 그 상처로 이 다른 사람을 공격하는 것을 정당화해서도 안 된다는 겁니다. 여러분, 이 상처는 어떻게 해야 할까요? 치료받아야 합니다. 자라면서 상처 안 받고 자란 사람이 어디 있겠습니까? 집에서든 학교에서든 사회에서든 이런저런 상처를 받았을 겁니다. 그 중에서는 버림받아서 상처를 받은 사람도 있고요, 이 술에 취해서 폭력을 휘두른 그런 아버지로부터 받은 상처가 있는 사람도 있을 겁니다. 여러분, 모두가 상처가 있습니다. 그런데요, 그 상처를 치료받고 성숙하고 아름다운 인생을 사는 사람이 있는가 하면, 그 상처를 끌어안고 이 모든 것을 그 상처 탓으로 돌리면서 인생을 허비하고 우울한 얼굴로 때로는 분노를 표출하면서 사는 사람도 있다는 겁니다. 누가 인생을 잘 사는 겁니까? 오늘 본문에서 예수님께서는 이 제자들에게 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이라고 말씀하셨습니다. 누구의 죄든지 용서하면 용서된다는 겁니다. 여러분, 용서하면 끝납니다. 용서하면 이 상처는 아물게 되어 있습니다. 흔적도 남지 않습니다. 그런데 왜 용서하지 않고 고통을 겪고 있습니까? 그럴 이유가 없다는 겁니다. 수없이 많은 용서를 했는데도 좀처럼 용서가 안 된다고 한탄하는 사람들이 있습니다. 왜 용서를 여러 번 합니까? 이미 용서한 일로 다시 분노한 것은 회개한 것을 또 회개하는 것 같은 그런 것과 똑같습니다. 이게 뭔지 아세요? 사탄에게 당하고 있다는 겁니다. 자신에게 죄를 지은 사람을 용서했다. 그 후에 마음의 평화를 누리고 있는데 어느 순간 또 그 죄가 생각이 났다. 그러면 마음의 평화가 깨진다. 다시 화가 나고 나에게 죄를 지은 사람이 미워진다. 이미 용서했던 그 사람의 잘못을 또 누군가에게 가서 붙잡고 이야기한다. 흉을 보고 바로 사탄에게 당하고 있는 중입니다. 이 주기적으로 사탄은 내가 이미 용서했던 그 사람의 잘못을 기억나게 한다는 겁니다.
이럴 때는요, 지금 내가 사탄에게 당하고 있다는 것을 당하고 있는 건 아닌가 하고 이 자신을 살펴볼 필요가 있습니다. 이미 회개한 죄를 다시 생각나게 해서 거듭 회개시키는 것으로 이 사탄은 재미를 봤어요. 이 용서라는 부분에서도 사탄은 다시금 그 용서를 이용해서 이 사람을 흔들려고 한다는 겁니다. 이미 용서한 사람을, 용서한 죄를 다시 기억나게 하는 것은 사탄의 주특기입니다. 사탄은 회개한 것을 다시 기억나게 해서 우리를 죄책감과 죄의식에 사로잡히게 하듯이 이미 용서한 것을 다시 기억나게 해서 우리를 분노하게 한다는 겁니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 이미 용서한 죄, 이 용서한 것을 다시 용서한 것을 용서한 그 사람이 다시 기억이 난다면 여러분 스스로 안에서 외치십시오. 나는 이미 그를 용서했다. 나는 이미 그를 용서했다. 회개한 죄를 또 회개하는 어리석은 인생을 사는 사람들이 있듯이 이 용서한 죄를 또 기억하고 분노하는 사람이 있습니다. 이런 사람은 어서 빨리 사탄의 전략에서 벗어나야 됩니다. 용서는요, 한 번으로 족합니다. 이제 더 이상 사탄한테 당하지 말아야 됩니다. 용서는 잊는 것입니다. 잊어버리는 것입니다. 용서는 기억나지 않아야 합니다. 다시 끄집어내지 않아야 합니다. 어려서 받은 상처든 얼마 전에 받은 상처든 용서하면 그 상처가 치료됩니다. 아멘. 이사야 43장 25절 말씀에 보면 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라 하고 말씀하십니다. 이 말씀 중에 우리가 주목해야 되는 것은 나는 나를 위하여 너의 허물을 도말하는 자라고 하신 부분입니다. 나는 나를 위하여. 우리는 보통 죄 용서를 하는 것이 나를 위해서라기보다는 너를 위해서라고 생각합니다. 네, 너를 위해서, 상대를 위해서도 용서해야 합니다. 그러나 하나님이 우리를 용서해 주시는 것이 누구를 위한 것인지를 분명하게 적어 놓으셨습니다. 누구 좋으라고요? 나 좋으라고요. 여러분, 용서하는 것이 나를 위하는 길입니다. 나를 위해서 우리는 용서해야 합니다. 용서하지 않으면 우리는 그 고통을 겪어야 합니다. 용서하면은요, 그 고통에서 벗어나게 됩니다. 용서하지 못한 나는 고통스럽고 사는데 나에게 죄를 지은 나를 힘들게 했던 그 사람은 편안하게 지내는 것을 보면 더 화가 날 수 있습니다. 내가 용서하지 않았다고 해서 나에게 죄를 지은 그 사람이 괴로움을 당하는 것이 아닙니다. 용서하지 않는 것은 용서하지 않는 내가 더 고통스럽고 불행해지는 것입니다. 용서하면 내가 좋아집니다. 이 용서라는 것은 물론 상대를 위해서도 해야 되겠지만 나를 위해서 해야 합니다. 나를 위해 이 용서한 것을 다시 꺼내지 말고 다시 기억하지 말아야 합니다. 그것이 나를 위하는 것입니다. 여러분, 우리에게 이 주님께서 주신 용서의 카드가 있습니다. 누구의 죄든지 사하면 사하여지는, 용서하면 용서되는 그 카드가 우리에게 있다는 겁니다. 여러분, 이 카드를 오늘 사용해 보지 않으시겠습니까? 오늘날 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고, 오늘날 늘 우리는 외우는 이 주님의 기도, 주기도문으로 이 용서의 카드를 사용해서 이 기쁨의 삶을 살아가는 우리 청년들이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀을 마치고, 오늘 예배를 마치고 셀 모임을 하면서
그런 생각이 들었어요. 여러분 셀 모임 가운데에서 이 용서에 대해서 같이 한번 쉐어링했으면 좋겠어요. 내 삶 가운데서 용서하지 못했던 것들이 있나? 구체적으로 세밀하게 이 사람의 뭐 이름까지 대가면서 이야기를 나눌 수는 없겠지만 나에게 이런 상처를 준 사람들이 있었는데 내가 지금까지 용서하지 못하고 있었다라거나 나는 이것을 용서했더니 내 마음에 그 사람을 향한 사랑이 솟아났다거나 나는 이 어려움을 이렇게 겪어냈다라고 고백할 수 있는 그 쉐어링의 시간들이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님은 우리가 용서하기를 원하세요. 그 이유는요, 단 한 가지, 바로 여러분 스스로를 위해서입니다. 자기 자신과의 관계가 좋지 못한 사람들이 분명히 있을 겁니다. 자기 자신이 나는 자존감이 떨어져서 나는 정말 내가 싫어, 난 왜 이렇게 생겼어, 내 성격은 왜 이래, 나는 왜 이렇게 똑똑하지 못하지. 여러분 그 원인을 분명히 기도하는 가운데 주님께서 알려주실 겁니다. 그러면 그 문제는 해결되어집니다. 원인을 안다면 문제는 해결되어집니다. 아멘. 그 마음을 가지시기 바랍니다. 사랑하는 여러분, 우리에게는 이 용서의 카드가 있어요. 비장의 카드입니다. 언제든지 나에게 상처를 주는 사람들이 있다면 이 용서의 카드, 이 말씀의 카드를 꺼내세요. 꺼내시고 나는 너를 이미 용서했다. 너의 그 나를 향한 그 핍박과 나를 향한 그 내가 받은 고통이 더 이상 나를 움직일 수 없어. 나를 현혹할 수 없어. 이 마음의 고백들이 여러분에게 있어지기를 정말 간절히 바랍니다. 록다운으로 힘들어하지 마시고 이 가운데 기도로 더 나아가서 하나님이 우리에게 주시는 그 평강의 마음을 우리 모두 누리시기를 바랍니다. 제가 같이 찬양하실까요? 찬양하면서 우리의 힘과 우리의 능력이 되시는 여호와 샬롬, 여호와 니시, 여호와 이레의 하나님을 찬양하며 나아가기를 원합니다. 함께 찬양하겠습니다. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of
Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. 예, 주님 고맙습니다. 우리를 이끄시는 여호와 이레의 하나님, 우리를 승리로 이끄시는 그 여호와 니시의 하나님, 가운데 평강을 주시는 그 여호와 샬롬의 하나님을 신뢰합니다. 하나님, 우리 청년들 가운데 이 마음 가운데 깊은 상처로 어려움 당하는 청년들이 있습니까? 주님, 그것들을 그 원인을 생각나게 하시고 다시금 주님 앞에 간구하며 주님이 주신 이 용서의 카드를 사용해서 주님, 내가 이제는 그들을 용서합니다. 나에게 상처를 준 그들을 용서합니다. 주님, 내게 평강의 하나님 와주십시오. 주님, 내 삶을 다스려 주십시오. 하나님, 내가 정말 기쁨 가운데 내 삶을 살아가기 원합니다. 그런데 하나님, 내가 이 문제 때문에 어려워요. 하나님, 내가 이 문제 때문에 너무너무 힘듭니다. 주님, 이 문제를 해결해 주십시오. 주님, 나에게 이 용서의 카드를 사용하게 하여 주옵소서. 결심을 하고 결단하며 주님 앞에 나아가는 우리 청년들이 되게 하여 주옵소서. 이 코로나로 인해서 하나님, 저희들 가운데 위축되고 좌절된 마음들이 있습니까? 하나님, 찾아가셔서 위로하시고 그 마음에 격려해 주시고 북돋아 주시고 하나님, 그 마음에 평강이 넘쳐나게 하여 주옵소서. 주님, 사랑합니다. 그 사랑이 우리 청년들 모두에게 있음을 저희들 다시금 고백합니다. 주님, 그 사랑으로 인하여 주님, 우리가 평강으로 누릴 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 주님, 감사합니다. 주님, 경배합니다. 주님만 예배합니다. 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 우리 주님께서 가르쳐 주신 기도로 우리 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 예배를 마쳤습니다. 이후로 이어지는 우리 셀 모임에서 우리 같이 용서, forgiveness, 과연 이게 우리 삶의 어떤 부분인지 우리 셀 리더인 우리 유경자매와 우리 우모 형제를 위시해서 같이 좀 허심탄회하게 freely 대화를 같이 나눴으면 좋겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 우리 빨리 볼 수 있을 날이 오기를 바랍니다. 축복합니다. 수고했습니다.